இன்னைக்கு நம்ம தலைவர் ரஜினிகாந்தோட படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. கூலி. ஆஃப்டர் வெரி லாங் டைம், ரஜினிகாந்த் மூவி கூலி ஹேஸ் யுனானிமஸ் ஹைப். ஸோ பேக் இன் 2016 கபாலி படம் ஒரு ரிலீஸ் ஆயிருது. That's where the first time I got to know the definition of craze and mass. People were literally fighting for tickets. There were special planes to Chennai to witness first day, first show of Kabali. My God, the ticket was so much in demand. I can never forget the Europea which Kabali had created. No matter what, like we have social media now, those days, no matter whichever channel I put, everywhere it's just Kabali, 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 Kabali. So after so long time, the same hype which we had for Kabali, we have for Kohli now. So some people are telling, bro, Loki oda padam bro, adukku da avlo hype. Anirudh irka bro, adukku da and hype. Bro, 2016, even before Loki and Anirudh wasn't there, then only he has created history, bro. I know that movie wasn't good, but that craze, even people might never ever forget. Yes, Loki and Anirudh might have definitely added some extra weightage to the movie, but people will go to watch Rajnikant. Even if it comes in slow motion, enough. People are ready to spend their 500, 200, whatever the ticket price is, they're ready to spend and to watch Rajnikant on the big screen. That's the craze and hype which we have all around Kohli. So my show is at 11 a.m. So in Bangalore, most of the shows are given to Kohli. Despite of what to being clashed with Kohli, most of the shows are given to Kohli and almost 90% occupancy. I thought of going to morning 6 a.m. show, but due to ticket prices, I thought, okay, let me control my excitement till 11 a.m. Then I can go. So finally, we have booked the ticket for 11 a.m. show. Let's rock the show. Kukuli Pavarause. எனக்கு துறையாத mouse. I took the auto to reach the theater on time, so I cannot miss the Rajnikant title card. So by the time I reached, it was almost 10:50, which is 10 minutes early. So I went in search of my screen and sat in my seat. Then they played Madrasi trailer, and then comes 3 hours later. just now watched the most hyped cinema, Coolie. సో కూలీ ఎలా ఉంది అంటే సూపర్ అసలు. నాకు మాత్రం నిజంగా చాలా నచ్చింది. సో కొంతమంది లైక్ ఇలా సినిమా అవ్వగానే ఇలా ట్విట్టర్, సోషల్ మీడియా అంతా ఓపెన్ చేస్తే లైక్ సోషల్ మీడియా చూడకూడదని ఫిక్స్ అయ్యాను. వార్ 2 మరి కూలీ ఈ 2 సినిమాలు చూసే వరకు సోషల్ మీడియా అస్సలు యూజ్ చేయకూడదని ఫిక్స్ అయ్యి 2 యాప్‌ని లాక్ చేసేసి ఇలా కూలీ అవ్వగానే ఇలా చూస్తే ఓకే. కూలీకి చాలామంది లోకి వీకెస్ట్ వరకు బాలేదు. అది ఇది 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 అంటున్నారు. అరే! నిజంగా బాలేదా బ్రో? నాకు మాత్రం చాలా నచ్చింది. అరే! క్లైమాక్స్, ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ పోర్షన్, ఆ ఒక్క సీన్ ఈస్ వర్త్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మనీ యూ ఆర్ పేయింగ్. ఆ సీన్ రాగానే థియేటర్‌లో ఒక్కడు కూర్చుంటే అలా ఎగురుతున్నారు జనాలు. అసలు ఎందుకు నచ్చలేదో నాకు తెలీదు. బట్ నాకు మాత్రం సినిమా చాలా నచ్చింది. స్టార్టింగ్‌లో సూపర్ స్టార్ టైటిల్ కార్డ్ పడినప్పుడే థియేటర్‌లో నించొని చూస్తున్నారు జనాలు. కూర్చొని చూడట్లే. ఎవ్వడు సీట్‌లో కూర్చోలేదు. రజనీకాంత్ ఇంకా స్క్రీన్ మీద రాలేదు. బట్ అలా సూపర్ స్టార్ అనే స్క్రీన్ మీద పడగానే ప్రతి ఒక్కడు హైప్‌తో నించుని ఇలా ఎగురుతున్నాడు థియేటర్‌లో. ఒక్కడైనా కూర్చుంటే ఉత్త టైటిల్ కార్డ్‌కి, జస్ట్ టైటిల్ కార్డ్‌కి. అండ్ ఒక స్పెషల్ 50th టైటిల్ కార్డ్ కూడా ఉంది. అది కూడా చాలా బాగుంది. ఐ డోంట్ నో లైక్ ఇప్పుడు ఈ ఈ డిజైన్ ఎంతమంది కాపీ కొడతారో నాకు తెలీదు. బట్ ఆ డిజైన్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అప్పుడొస్తది మన రజనీకాంత్ స్టోరీలోకి వెళ్తాడు. ఒక ఫైట్, సాంగ్స్ అన్నీ బానే ఉంటుంది. ఓకే. ఫస్ట్ హాఫ్ అలా వెళ్తుంటుంది. వావ్! అనిపించింది ఏంటంటే నాగార్జున. హి లుక్డ్ రియల్లీ గుడ్. సో, తన బ్యాక్ షాట్స్ కానివ్వండి, తన హెయిర్ స్టైల్ కానివ్వండి, లుక్స్ వైస్ నాగార్జున చాలా అంటే చాలా బాగున్నాడు. అండ్ కమ్స్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంగర్. చాలా బాగుంది. ఇంటర్వెల్ కూడా సూపర్ అంటే సూపర్‌గా ఉంది. సో, దాని తర్వాత అలా 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 స్టోరీ ఉంది. సో, సినిమాలో స్టోరీ ఉంది. సో, అలా స్టోరీ డ్రైవర్ వెళ్తూ ఉంటే అప్పుడు వస్తది బ్రో లాస్ట్‌లో. అంటే ఒక లాస్ట్ 40 మినిట్స్ అనుకుంటాను. ఒక్కొక్కరి తర్వాత ఉపేంద్ర వస్తాడు. నా పర్సనల్ ఒపీనియన్, దిస్ ఇస్ మై ఒపీనియన్. ఐ రియల్లీ లవ్డ్ ఉపేంద్ర. ఐ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్ టు సీ నాగార్జున.
అంటే 'నాగార్జున' లుక్స్ వైస్ లుక్స్ రియల్లీ గుడ్. బట్ నాకు 'రజనీకాంత్' తర్వాత డామినేట్ చేసింది ఎవరంటే ఇట్స్ జస్ట్ 'ఉపేంద్ర.' తను అలా రాగానే 'రజనీకాంత్' తర్వాత ఎక్కువ మంది థియేటర్‌లో అసలెవడు కూర్చోలేని సీన్ అంటే 'ఉపేంద్ర' సీనే. ఐయామ్ డామ్ ష్యూర్ ఆ సీన్ మాత్రం అందరికి చాలా హై ఇస్తది. 'ఉపేంద్ర' రాగానే అక్కడి నుంచి లాస్ట్ వరకు నెక్స్ట్ లెవెల్ సినిమా. 'ఉపేంద్ర' ఫ్లాష్ బ్యాక్ పోర్షన్స్‌లో కూడా చాలా అంటే చాలా బాగున్నాడు. అండ్ 'ఉపేంద్ర' క్లైమాక్స్‌లో ఆల్రెడీ 'అమీర్ ఖాన్' ఆల్రెడీ సినిమాలో ఉన్న ట్రైలర్‌లో వచ్చేసాడు. సో, అందుకే చెప్తున్నాను. 'అమీర్ ఖాన్' లాస్ట్‌లో వస్తాడు. ఆ సీక్వెన్స్ ఉంటది. నాకలా మైండ్‌లో స్టక్ అయిపోయింది. ఆ ఒక్క సీక్వెన్స్ మాత్రం. ఒక డ్రాగన్‌ది టెంప్లేట్ వస్తది తెలుసా? లైక్ ఒక గోల్డెన్ డ్రాగన్‌ది ఒక టెంప్లేట్ వస్తది. లైక్ ముగ్గురు డ్రాగన్స్‌ని పెట్టి అని. అలా ఒక ముగ్గురు డ్రాగన్స్‌ని ఒకే స్క్రీన్ మీద చూడగానే జస్ట్ వావ్! 'లోకి నోస్ ద పల్స్ ఆఫ్ ఆడియన్స్' లైక్ ఎలా చూపియాలి అని. దిస్ మూవీ ఈస్ గుడ్. అంటే సినిమా స్టోరీలో ఎక్కడ ఎలివేషన్ ఇవ్వాలో అక్కడ ఇచ్చాడు. అన్నెసెసరీగా ప్రతి దాంట్లో ఎలివేషన్ తోసేసి అనిరుద్‌ని బీజీఎం కొట్టాను ఇలా ఎక్కడా చేయలేదు. సో, ఎక్కడ నెసెసరీ ఎలివేషన్ ఎక్కడ బావుంటది 'రజనీకాంత్‌కి' అక్కడ ఎలివేషన్ పక్కా పడింది. అండ్ దాని తర్వాత నాకు 'ఉపేంద్ర' చాలా అంటే చాలా నచ్చాడు. 'అమీర్ ఖాన్' ఆల్సో రియల్లీ గుడ్. అండ్ మన 'నాగార్జున' లుక్స్ వైస్ మాత్రం 'నాగార్జున' సూపర్ అసలు. 'నాగార్జున' కూడా చాలా అంటే చాలా బాగా చేశాడు. అండ్ 'మోనికా' సాంగ్. 'మోనికా' సాంగ్ అండ్ 'చిక్కితి' సాంగ్ థియేటర్‌లో కంప్లీట్‌లీ వైబ్ అంతే. ఒక్కడు కూర్చోలేదు. మొత్తం వెళ్లి స్క్రీన్ ముందర డాన్స్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ పాటికి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. దట్స్ అబౌట్ 'మోనికా'. 'పూజ హెగ్డే' కూడా బానే ఉండే. బట్ నాకు మాత్రం ఆ క్లైమాక్స్, ఆ 'ఉపేంద్ర' సీక్వెన్సెస్ అండ్ ఇంటర్వెల్ సీను, ఆ టైటిల్ కార్డ్ మంచి సినిమా. చాలా లైక్ ఆఫ్టర్ క్వైట్ మంత్స్ మంచి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ సినిమా చూసినట్టు ఫీలింగ్ మాత్రం నాకు ఉండే. I go for entertainment. Like cinema, I go for an entertainment. So Cooley has provided me that entertainment. That I can tell you. So this is all about Cooley vlog. Talaivaram Nirantaram. But one thing, keep your expectations low. Don't like, oh, don't keep your expectations like, okay, it might be Kaiti, it might be Vikram, LCU, that is not nothing. It's just a standalone movie. It's just a Rajinikanth movie. And Loki has presented in a very good way. I can't tell it's a very worst that this and all as spreading in social media. It's a good one. Just go watch with good expectations, not with high expectations and all. But it will definitely worth your ticket. I'm telling you that flashback portion, only that flashback portion, మాటలు లేవంతే.